周一凌晨，在北京三环附近亮马河，至少1000民众集会，抗议中共的极端清零政策，声援释放上海被抓捕的民众。我们不需要去进行全小区的一个大型的这种筛查。上海已经有很多人被抓进去了，不只是昨天晚上，他们是为了大家，是为了所有人，是为了每一个骑手不被封在家里，为了大家能够吃上药，能够吃上饭。我们应该声援这些更勇敢的人。上海放人！上海放人！著名评论人士张家敦连发推文，他担心中共会像处理1989年6四活动一样，暴力镇压民众。张家敦还指出，中共党已经失去民心，与1989年不同，中国人已经直指问题的根源，那就是中共的统治正在摧毁中国。11月24日，中共清零运动酿成新疆乌鲁木齐大火惨剧。25日，新疆罕见出现大规模民间抗议活动，随后全中国掀起抗议浪潮。反对过度管控，过度管控，别动一下，反对形式主义。市场安全。在上海乌鲁木齐路，群众高呼共产党下台。在清华大学等多个高校，学生手举白纸抗议，这些白纸既是一种无声抗议的象征，也是一种对抗政策，避免被当局抓捕或被指控违法。新唐人电视台记者李清怡、江迪亚综合报道。我们也做了一些改进和能力的提升，包括我们把舱内的布局进行了一个优化，包括这次我们也是特意给航天员要多送一些新鲜的水果，在上行的时候，返回的时候我们能力也有一定的提升，这样的话可以满足我们更多的下行回到地面的一些的需求。温州飞船也是首次使用了发射场的质量确认的这个工作，相当于把我们整个发射场的工作，我们把它分成数百项质量确认的项目，把所有的这个质量的控制过程都落实到我们的数字化系统中，也实现了整个这个过程控制的一个数字化、可追溯，而且非常的完整可靠。现在在我们的群众当中有境外反华势力。境外？你说的境外势力是马克思和恩格斯吗？是马克思和恩格斯吗？是斯大林吗？是列宁吗？高举白纸，27日晚上，中国各地民众掀起一波又一波抗议中共封控的浪潮。网络流传在北京亮马桥，民众群情激愤，反驳中共散布的境外反华势力说法，讽刺中国共产党和马列主义才是境外势力。大家伙是境外势力叫来的吗？不是，我们连网都上不到国外的，我们现在是能出国，还是能上国外的网？都不能。路透社报道，武汉民众反对中共极端封控，27日在多地合力推倒了封控的围墙和栅栏。看到没有？看到没有？你看他们走哪儿拆哪儿，反正是从中山大道那边开始拆，往这边全部把它拆了，看到没有？抗议蔓延中国多个省市，导火线是11月24日，新疆乌鲁木齐天山区一栋高层住宅楼发生大火，消防车疑似被中共防控围栏挡住，无法进入现场。大火持续3小时，造成死伤。上海、兰州、四川、武汉、广州和北京等多个城市的民众接续发起抗议。26日，上海人聚集在乌鲁木齐路悼念死者，高喊要自由，共产党下台。27日，清华大学学生集会抗议，喊出民主法治，表达自由。民主法治，民主法治，表达自由，表达自由。英国 BBC 前香港记者吴若山27日指出，据他观察和整理，短短3天内，中国境内已经有超过50所大专院校学生响应这场抗议行动，表达对封控的愤怒、对自由的追求以及对受害者的哀悼。新航亚太电视陈辉模、张瑞珍综合报道。As reported by Yahoo News on November 23rd,
The economic downturn in mainland China has resulted in a wave of retail store closures. Carrefour, a major French retailer, has suffered the same plight, closing one of its stores in China every 3 days on average. The last Carrefour store in Henan was closed on November 15th. It displayed a card refund notice in the front door. Carrefour was the first batch of foreign retail enterprise to enter mainland China. It has been in Henan for 16 years and has opened 16 stores, all of which have been closed in disgrace. According to relevant statistic, as of the end of September this year, the number of Carrefour supermarket in mainland China dropped to 151, which is 54 less than that of last year. The recent news of a shopping coupon failure and some empty shelves at Carrefour outlet in Kunming, Yunnan province, has also triggered speculation about whether the company is also going to exit Kunming. However, Carrefour Kunming PR manager Gao Fei said that the company is just going to make a supply chain adjustment, including the conversion of some low-selling single product and high-selling one. In addition to Carrefour, Walmart closed more than 30 stores in China last year. China's large local supermarket chain, Yonggui Supermarket, closed hundreds of stores one after another, evaporating 84 billion yuan, nearly $12 billion in market value. One supermarket building manager said that it has no daily turnover and it doesn't have a penny. He wondered what he could do if the business couldn't support employees for a day. Lu Media pointed out that in addition to the economic recession and strict zero-COVID measure, the leasing contract was another factor. Hypermarkets are generally leased for 10 to 20 years. After the golden age, when leasing expired, the rent of new contracts became more expensive, compounded by increasing labor cost, making supermarket giants remove their businesses. Carrefour was founded in 1959 in France. It is the 8th largest retailer in the world by revenue. It operates a chain of hypermarket, grocery stores, and convenience stores. At the end of 2021, it has nearly 14,000 stores in 30 countries. The retail giant opened its first store in mainland China in 1995. After more than 20 years of business, it has become the 7th largest retailer in China. 国家主席习近平28号下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎蒙古国总统乌赫纳·呼日勒苏赫对我国进行国事访问。天安门广场上鸣礼炮21响。习近平主席夫人彭丽媛、中共中央政治局委员、国务委员王毅、中共中央政治局委员、全国政协副主席何立峰等出席欢迎仪式。陪同呼日勒苏赫访华的有总统夫人、外交部长、驻华大使等。军乐团奏蒙中两国国歌。呼日勒苏赫在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。两国元首回到检阅台，观看仪仗队分列式。呼日勒苏赫是应习近平的邀请，对我国进行国事访问的。
周日，北京清华大学数百名学生聚集在学生餐厅紫荆园外，高喊要民主法治和言论自由等口号。表达自由，民主法治，表达自由，民主法治。许多人举着白纸。据了解，白纸代表一个字不写就是写下了一切。有网友称此为“白纸革命”。周六晚间，在上海街头、北大校园以及南京传媒学院也都发生了这种抗议手法。从反对清零政策和风控措施，到喊出“共产党下台，习近平下台”的口号。任职美国美利坚大学国际服务学院的张扬发推文说，清华校园爆发抗议，1989年之后十分罕见。这波民怨和要求解封的抗议行动是新疆乌鲁木齐公寓火灾事件点燃的。乌市一栋高层民宅被封锁长达100多天，居民由于无法逃生，导致10人死亡，9人受伤。大学校园一直是中共动态清零政策管控最严的地方，不少学生甚至几个月被封闭在学校宿舍。新唐人电视台记者徐哲、林明迪综合报道。网上视频显示，27号晚，很多成都市民走上街头，他们齐声高喊“团结起来”，并高唱《团结就是力量》这首歌，声势浩大。现在年轻人觉醒了嘛，我去了现场，主要是年轻人居多，他们还是支援新疆嘛，乌鲁木齐嘛，但是他们中途这个口号就变了，就要自由。有12000人，聚集1个小时不到，警察就出来了，警察就在清场啊，有400便衣。强行去清场，就和香港战争一样这种操作模式。不要独裁，要民主；不要专制，要自由；不要专制，要自由。我们才是这个国家的主人。同一天晚上，成都市望平街有多个反对中共暴政的活动，市民们高声呐喊“不自由，勿宁死”、“不要终身制”、“反对独裁”、“新闻自由，言论自由”等口号。老百姓那个承受压力已经到了临界点了，不能在这。老百姓养活你们，你们知不知道？你们还要养我们，还要吃掉我们，扒我们的皮。为什么要封控？为什么要封控？在另一个视频中，有民众对着一排穿着制服的警察予以斥责，随后有民众高喊“脱下衣服，加入我们！脱下衣服，加入我们！脱下衣服，加入我们！”我非常的激动。这是昨天的中国人民，我很高兴了。我相信中国有希望。现在八方都在起来反抗，人民的选择不是一党专政，是自由民主。为什么他们要攻我的微信呢？我的微信就是揭露共产党谎言。新唐人记者陈杰、李珊珊、李佩玲采访报道。